ہاں وہ تو پڑھی گئی ہے. تو بس پھر بات ختم ہو گئی. تم اپنی مدے پہ بات کرو. یہ محمد جو ہے یہ لوٹ مار میں سے 20% اس کا کیوں ہے؟ ارے یہ سب جوت کا ٹائم میں یہ سب ہوا ہے تو یہ لوگ کا کچھ تم لوگ سلا کچھ بھی کر رہے ہو رے قرآن کے ساتھ. ارے قرآن میں لکھا ہوا ہے لوٹ مار کا مال. چیپٹر کا نام ہی ہے لوٹ مار کا مال. کیا کروں؟ ارے وہ جنگ کے میدان پہ ہوا نا اسی کا بات ہی تو کر رہے ہو. لوٹ مار کا مال ہے نا. لوٹ مار کا کیا جنگ ہوگا تو ہوگا نا مارا لوٹیں ماری. گے. لوٹیں گے نہیں جنگ نہیں ہوگا تو. جنگ ہوگا تو دشمنوں کو مارو گے تو اس کا جو سامان ہے وہ لینے میں کیا دقت ہے کیا تکلیف ہے. کیوں مارو گے؟ دشمنوں کے ساتھ لڑائی کیوں کرو گے؟ اچھا سنو دشمنوں کے ساتھ لڑائی اس لیے کریں گے کیونکہ جب محمد صاحب اسلام پھیلانے چاہتے تھے اچھا تو اس ٹائم جو دوسرے کنٹری کے حکومت میں تھے تو وہ لوگ اسلام پھیلانے نہیں دیا اسی لیے. اچھا اچھا اسلام یعنی کہ پھیلانے نہیں دیا تو یعنی کہ اسلام فیلانے نہیں دیا لہذا ان پہ اٹیک کرو اور ان کو قتل و قتال کر دو اور پھر ان کا سنو مال لے لو. اور ایک بات بتاؤ پپو اگر بچیاں ایک بھی لے سیکنڈ کے کے آؤ. لیے سنو سنو ہاں سنو. اور پپو بچیاں. او ساحل بھول گیا تھا میں پپو بچیاں. تو ارے کچھ بھی یعنی مت کہ بولو. کیا کچھ بھی مت بولو. بچیاں کہاں سے ملے گے تم. محمد نے خود کہا تھا آؤ میرے ساتھ چلو اور میں تمہیں جو ہے نا رومن بچیاں دوں گا بلونڈی. جو کہ بلونڈی ہوں گی. کیا کروں ان کا؟ داسی کا کانسیپٹ تم لوگ نہیں سمجھو گے وہ سب چھوڑو. کس کا؟ داسی کا جو کانسیپٹ ہے وہ لوگ تم لوگ نہیں سمجھو گے. اس ٹائم داسی کا بات ہے. کانسیپٹ ہے. یہ داسی کا کانسیپٹ ہے. داسی جو تو کہ اپنی ٹانگیں کھول کے آپ کے ٹھلے کے آگے لیٹ جائے وہ والی داسی. ارے چھوڑو تم لوگ نہیں چھوڑو دھرم نہیں. میں ہر چیز میں. چھوڑو کیوں؟ محمد نے عورتوں سے انسائٹ کیوں کیا اپنے لوگوں کو؟ کہاں کیا کچھ بھی مت بکو یار. کیا مطلب کچھ بھی مت بولو؟ جب غزوہ تبوک کے لیے محمد نے لوگوں کا میں سے تبوک کے لیے چلو تو لوگوں کو محمد لوگوں نے کہا نہیں بڑی دور ہے 1200 کلومیٹر دور ہے ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ تو بڑا مسئلہ ہے اتنی دور ہے وزن اٹھا کے نکلیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو محمد نے کیا کہا تھا آؤ میں تمہیں وہاں پہ خاص قسم کی بلونڈیاں دیتا ہوں جو کہ حبشہ کی کالک اور روم کی سفیدی ملا کے بہت ہی پپو قسم کی ہوئی ہیں اور ان کے بال بھی پیلے رنگ کے ہیں بلونڈیاں ہیں. کیا کروں اس کا؟ ہاں تو ان لوگ کی شادی کرائی گئی تھی کیا دقت ہے اس میں. شادی کہاں کرائی گئی تھی؟ چلو یہ دکھا دے کہ شادی کرائی گئی تھی. سلیو لڑکی سے سیکس کرنے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے. دکھا دے قرآن حدیث سارا کھلا ہے تیرے پاس. جا. ارے اور بھائی دوسری بات ایڈم ایک پوائنٹ اس میں اور بھی ایڈ کر دیتے ہیں. مطلب شادی کرنے کے لیے آپ جا کے وہاں پہ جنگ کر رہے ہو. یہ کون سی شادی ہے رے بھائی؟ اسلام پھیلانے کے لیے جنگ کر رہا تھا. اچھا میں جو پوچھ اسلام رہا تھا پھیلانے سنو کے لیے. ایک سیکنڈ کے لیے مان لو خدا ہے. لیکن اس میں بلونڈی بچیوں کا تعلق کیا ہے؟ سنو اس میں بعد میں آتا ہوں. ایک سیکنڈ کے لیے مان لو خدا ہے. نہیں پہلے مجھے بتا اسلام پھیلانا تھا تم نے اس کے لیے چلو ہاں جنگ بھی کر لیا تم نے. چلو میں تھوڑی دیر کے لیے جنگ کر مان لیا لیتا ہوں. تو آدمی لوگ مر گیا. نہیں تو اس کے بعد بلونڈی جو ان کے بچیوں اور کو سلیو بنا کے ان کے ساتھ سیکس کیوں کرنا ہے یہ بتا. ارے بھائی تم لوگ کو خیال رکھنے کے لیے سلیب مطلب تم لوگ کیا نہیں ایک صرف خیال کے یہی رکھنا سمجھتے ہے ہو. جب ان کے ساتھ آپ سیکس کرو. اچھا سنو تمہاری ماں اور تمہاری بہن سپوز کرو اس زمانے میں اس نان ٹائم مسلم تھے. ہاں سپوز کرو ہوں اس زمانے میں نان مسلم ہاں تھے. ٹھیک ہے ہاں تمہارے علاقے پہ محمد کی فوج نے اٹیک کیا. ہاں تمہاری ماں اور تمہاری بہن کو لونڈی بنایا. محمد کا ایک دوست آیا اس کا نام تھا دھیا. اس نے کہا محمد ایک مجھے تو کوئی لانڈی وارڈ مت بولو سلیب بولو لانڈی ٹھیک ہے. ورڈ ہی بولوں گا. آپ کے اسکالر نے لکھا ہوا ہے میرے بابا جی کو ٹھلے کو ٹھنڈ ہے جب آپ لانڈی ورڈ کی ٹرانسلیشن چینج کرا لیں گے میرے پاس آ جانا کہ لونڈی نہ بولو. آپ کے اسکالر نے نام لونڈی لکھا ہوا ہے میں لونڈی ہی بولوں گا. اور تم لوگ سلیب مطلب سیکس یہی سمجھتے ہو میں کہ سیکس داسیوں کے لیو ہی ساتھ بولوں سیکس گا کرو سیکس کیونکہ کرو. اس کی یہی ٹرمنالوجی ہے. ارے بھائی جن لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تو ان لوگ کیا کریں جن عورت کا. سنو گے انٹرپٹ نہ کرنا. ہاں بولو. دھیا آیا. دھیا نے کہا مجھے ایک لونڈی چاہیے. محمد نے کہا جا کے جون سی مرضی لے لے. وہ دھیا گیا اور تمہاری بہن لے آیا. اب وہ تمہاری بہن کو ڈیٹ ڈبڑ اپ ٹھوک رہا ہے صبح دوپہر شام. کیوں؟ خیال رکھ رہا ہے نا 3 وقت کا کھانا کھلا رہا ہے اور 3 بریانی وقت کھلا ٹھوک رہا بھی رہا ہے. بریانی بھی کھلا رہا ہے مٹن کڑائی بھی کھلا رہا ہے اور چھولے بٹورے بھی کھلا رہا ہے اور صبح دوپہر اچھا شام. تمہارے باپ نے تمہارے ماں کا خیال نہیں رکھا. ابے میری ماں اور میرے باپ کی شادی ہوا تھا. تمہاری ماں اور تمہاری باپ کا شادی ہاں ہوا تھا کہ نہیں؟
तो तुझे कैसे पता वो लोग की शादी नहीं हुआ? क्योंकि आपके स्कॉलर्स लिख रहे हैं कि वो शादी के बगैर है। अरे भाई तुम लोग नहीं समझोगे, स्लेव वाइफ ये लोग अच्छा का कुछ समझा दो कॉन्सेप्ट। ना, एक स्कॉलर के बच्चे एक रेफरेंस दे दो कि गुलाम औरत के साथ शादी करना जरूरी है। बहुत है हदीसों में, मुझे नहीं पता तो अभी तो नहीं दे सकता, अरे अच्छा वाह, साहिल बहुत देखो सुना है। हदीसों में बहुत है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मुझे दिखाऊंगा। नहीं पता। अरे अच्छा मैं क्या हदीस हदीस एकदम रेफरेंस अच्छा, एकदम एक तुम बात लोगों की। सुनना भाई, फरिश्ता बोलो। फरिश्ता बोल रहा है ना? हाँ हाँ बोलो। फरिश्ता एक बात बता, अपनी बीवी को बेचता है क्या तू? खत्म, टाटा, बाय बाय, निहाता फरिश्ता सुनो, लगा दे, रुको ये तो मीम लगा जरा, दे। रुको तो, सबर तो सुनना करो, फरिश्ता, सबर तो करो। अरे सुन तो सही फरिश्ता, आप हाँ, अपनी बीवी को बेचते हो आप? मेरा शादी नहीं हुआ, बेचेंगे। अच्छा, जब शादी करोगे तो बेचोगे थोड़े दिन ठोक ठाक के? तो इसके साथ इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो बताओ। ये मैं बता रहा हूँ, ये लो, ये देखो, क्योंकि गुलाम औरतों को आप बेचते थे ये लो, ये देखो। उनसे बच्चे पैदा करने के बाद। अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे तारीख मम्मी से जब शादी किया तब मोहर मोहर लिया कि नहीं लिया? अबे डंगर के बच्चे, मोहर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मोहम्मद किसके के वहां से बच्चे। डबल आवाज आ रही है? ये क्या हो रहा है, कहाँ से आ रही है डबल आवाज? ओके, वहां पे मोहम्मद फरिश्ता के के पास से फॉलोअर्स आ जो रही है। हैं वो कुछ अरसे के बाद अपनी लोंडियां बेच देते थे हम्म, उनको ठोकने ठुकने के बाद। ये देखो, आजाद अपनी कर बीवी देते को हैं, ऐसा बेचते हो क्या बोलो। तुम फरिश्ता? ये देखो, आजाद नहीं स्क्रीन पे करते रेफरेंस थे, देखो। पैसे लेके बेचते थे गधे। साहिल पढ़ यार। फरिश्ता, ये देखो, तारीख तबरी जिल्द दुआम हिस्सा अव्वल पेज नंबर 231 क्या कहती है? इसके बाद बनु अब्दुल सहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नज्द भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और हम्म असलहा खरीद लाएं। हम्म इनकी हाँ जी, औरतों में से रसूलुल्लाह ने बस बस रेहाना बस बिनते बस हाँ, साहिल बस। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये आजादी है ये कि ख्याल बेच के रखना है। उनकी सुनो सुनो पैसों से घोड़े खरीदे जा रहे हैं? सुनो 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 सुनो। सुनो जिन सुनो सुनो औरत सुनो। का जिन औरत हम्म, का कोई पति नहीं है, देखने के लिए कोई भाई हाँ, नहीं है, कोई बाप नहीं है, रास्ते में हम्म, ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो हाँ, उन लोगों को पैसे देकर दासी बनाया गया, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? दुर फिटे मुँह उन लोगों तेरे से पे। अपना घर। ये तेरी अल्लाह सोच है। करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, तेरा अल्लाह करे कि तेरा देहांत होए और तेरी माँ और तेरी बहन दासी बन जाए, ये वाली दासी। दासी वर्ड तो यूज ही नहीं करना है, दासी साहिल ये वर्ड नहीं, का मतलब ही ये अलग वाली है, दासी। लौंडी वर्ड यूज आई कर। नो आई नो आई नो, ये वाली दासी, स्लेव इसकी वाली दासी, स्लेव स्लेव इसकी वाली स्लेव दासी, स्लेव इसकी वाली हाँ, दासी स्लेव। बने, वो दूसरी वाली नहीं, इसकी वाली दासी बने। और जिसकी दासी बने वो उसको जब सुबह दोपहर आर्गुमेंट नहीं शाम। है तो पर्सनल अटैक में आ जाते हो ना। अब एक आर्गुमेंट नहीं गधे है के तो बच्चे, पर्सनल अटैक इसलिए नहीं कर रहा ताकि तुझे पर्सनल पता क्या है? लगे देखो कि ये देखो तूने चिल्ला, इस चीज को यही ओके है किया ना। तुम्हारा टैक्टिक्स यही है। तुम ओए देखो तूने इस साहिल चीज कितना। को ओके किया ना। हाँ, अरे मैं तो इसलिए उस कंडीशन के साथ तुम आज की कंडीशन क्यों मिला थे? क्यों, कहाँ पे खत्म हुई है ये कंडीशन? एब्रोगेट कब हुई है अ- कंडीशन? अभी स्लेव का कॉन्सेप्ट है, ये बताओ मुझे। स्लेव का कॉन्सेप्ट अभी है, इस्लाम के अंदर अभी भी है। कहाँ है, दिखाओ। इस्लाम के अंदर कब खत्म हुआ है, कहाँ पे लिखा है स्लेव खत्म करो? लिखा है कि नहीं लिखा है कि उस समय के एक प्रथा थे, उस समय तो कोई कहाँ ऐसे लिखा है मुर्तद कि ये लोग, उस समय के लिए था? उस समय तो मुर्तद ऐसा कोई सवाल नहीं उठाते। उठाते थे, मोहम्मद ने मार दिया, कत्ल कर दिया उन घंटा सबको। घंटा उठाया था। हाँ उन्होंने उठाया था, मोहम्मद ने कत्ल सुनो कर दिया सुनो ना सुनो, उनको। मोहम्मद एक से सेकंड, पहले नहीं नहीं, अबे साले फरिश्ते, पहले एक बात से आगे नहीं भागना। जिसने सवाल उठाया उसको मोहम्मद ने कत्ल किया, हाँ या ना, ये बता पहले। सबको नहीं, जो जंग के मैदान के छोड़ जिस के। नहीं, जंग के मैदान की बात ही नहीं कर रहा, जंग के मैदान की बात ही नहीं कर रहा। हर उस मुर्तिद ने जिसने मोहम्मद पे इस किस्म की हरकतों के ऊपर सवाल उठाया, क्या मोहम्मद ने उनको कत्ल करवाया तुम कि लोगों नहीं? को सिर्फ यही एक दो कत्ल करने पे ही इसमें आ जाते हो जंग के मैदान के। एक अरे आदमी, डंगर एक डंगर, सुनो जंग के सुनो मैदान की सुनो बात सुनो ही नहीं कर सुनो, रहा, जंग के मैदान की बात ही नहीं ए, कर रहा, जंग के एक मैदान की आद, बात नहीं कर रहा। एक आदमी आके मस्जिद में आके
पेशाब करते हैं अबे तो मोहम्मद साहब उन डंगर, लोग जंग के मैदान की बात नहीं कर रहा। फरिश्ते, ओए फरिश्ते के मुंह के ऊपर लानत हो, तेरा नाम फरिश्ता बना हुआ है। ओए डंगर, सुन, पर्सनल पर्सनल काब बिन अल अशरफ को क्यों मरवाया? उस समय का हुकूमत को सही समझा तो मर दिया, क्या दिक्कत है? आज की हुकूमत फांसी नहीं देती है लोगों को। ओके, तो लिहाजा मोहम्मद के खिलाफ जिसने आवाज उठाया उसको मोहम्मद ने कत्ल कर दिया। तो ये तुम्हारा मुद्दा तो खत्म हो गया। किसकी बात कर ये रहे देखो जरा लिखा क्या है, हो? हदीस क्या लिखी हुई है, सुनो सुनो जरा, हदीस क्या लिखी हुई है। देखो कितनी मजेदार हदीस है। तुमने कहा ना कि मोहम्मद के उस समय में किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाया, आवाज ने उठाया, मोहम्मद कत्ल करता गया। प्रॉफिट सेड, हु इज रेडी टू किल काब बिन अल अशरफ? कौन है जो काब बिन अल अशरफ को मारेगा? क्यों मारेगा, जरा सुनना। हु हैज रियली हर्टेड अल्लाह? अल्लाह को कौन हर्ट कर सकता है? कौन हर्ट कर सकता है? मुर्तद मुर्तद। एग्जैक्टली, मतलब अल्लाह हर्ट एंड हिज होता है। अपोस्टल। हाँ ना, होता है साहिल, अल्लाह हर्ट होता है। अरे ये और इसका क्वेश्चन अल्लाह पूछ बहुत, रहा है, आगे बढ़ो। अल्लाह बहुत हर्ट होता है साहिल। अरे ये बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे बढ़ो। साहिल बहुत प्यारा प्यारा है। अच्छा, मोहम्मद बिन मुसैलमा said, ओ अल्लाह मैसेंजर, डू यू लाइक मी टू किल हिम? क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे कत्ल कर दूं? ही रिप्लाइड, यस, जा कत्ल कर उसको, खोती के बच्चे को। उसने बड़ा हर्ट किया मेरी मेरी फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई हैं, फीलिंग्स। सो मोहम्मद बिन मुसैलमा वेंट टू किल हिम। वो फिर उसके पास गया और उसके साथ उसने गप्पे लगाना शुरू कर दी। और जब उसे मौका मिला उसने उसे कत्ल कर दिया। गप्पे लगाई, दोस्ती मारी, और जैसे ही मौका मिला उसको कत्ल कर दिया फीलिंग्स के ऊपर। अब मुझे बता, फीलिंग्स के ऊपर कैसे कत्ल किया? मोहम्मद ने कत्ल किया। यार ये तेरा दिमाग चलता है किसने किया? फरिश्ता? एक सेकंड, किसने किया? किसने किया? अभी सुनो, किसने किया? अभी सुनो नहीं, किसने किया? कहाँ लिखा है? मोहम्मद ने नहीं किया तो कौन किसने किया? कौन से वेबसाइट से लाए, देखते हैं पहले। सही बुखारी की हदीस है, किसने किया? 3031, एक सेकंड रुको। अबे छोड़, किसने किया ये बता। अबे पर्सनल अटैक पे मत जा, रुक जा। मैंने क्या, सबर कत्ल तो किसने किया? करो। पर्सनल अटैक की बात है, किसने किया कत्ल? जो मोहम्मद के पास गए थे। खोती का बच्चा है तू। उसने जोश जर्नल में कभी, आके कत्ल जर्नल कभी कर कत्ल दिया। करता है? नहीं, जर्नल कत्ल नहीं करता, जर्नल कत्ल का ऑर्डर वही देता तो है। बोला, हुकूमत में कोई अगर गुनाह करेगा तो उसको क्या सजाए गुनाह मौत क्या देने है? के गुनाह हुक्म क्या है है यार? कि नहीं है? फीलिंग हर्ट करने पे कौन कत्ल करता भाई? कौन सी हुकूमत सिर्फ की और बात सिर्फ कर रहा है तू? सिर्फ और सिर्फ हदीस की एक आयत देके सिर्फ और सिर्फ फीलिंग हार्ट के बारे में ही कुछ और भी तो कुछ कर सकते हैं ना। तो तू बता ना फिर क्यों किया? क्योंकि जरूर होगा इसका कोई आंसर। रुको होगा अभी चेक नहीं, कर रहा हूँ। दिखाना है लाके। रुक जा चेक कर रहा हूँ। चल म्यूट करके बैठ, तू ढूंढ इतनी देर में, सर किसी और को ले।